رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ کیوں بھائی جھوٹ سے بچاؤ؟ اس لیے فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جو جھوٹ ہے یہ آپ کو لے جائے گا برائیوں کی طرف، فجور کی طرف، فسق و فاجر بنا دے گا۔ یعنی جھوٹ انسان کو ہر بڑی برائی کی طرف لے جائے گا کہ انسان ہر برائی کر بیٹھے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، فرمایا کہ جتنے گناہ ہیں، فجور ہیں، فسق و فجار، فاسق بندہ یعنی گناہ، یہ ساری چیزیں الی النار، آگ کی طرف تمہیں لے جائیں۔ جھوٹ سے بچو۔ جو جھوٹ ہے یہ آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گا، اور ہر گناہ جو ہے وہ آگ میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی۔ ہاں اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ نہیں مطلب یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانا۔ تو میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں ان کے اندر گناہ کا جو بنیادی اثر ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ انسان جب جھوٹ بولنا کا عادی بن جائے اور جھوٹ بولنے کا اس کے اندر یعنی اثرات آ جائے کہ یار جھوٹ بولوں گا پھر بچ جاؤں گا میں، تو کیا ہو جائے گا مجھے؟ تو اس لیے تمام برائیاں اسی کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب انسان جھوٹ بولنے کا دروازہ بند کر دے گا تو تمام برائیاں اپنی زندگی سے نکل جائیں گی۔ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آج ہم نے جس موضوع پر بات کی ہے وہ ہے جھوٹ سے بچنا، کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو ہر جتنا مرضی سخت سے سخت آپ کو سزا ملنے والی ہو، چاہے آپ کو سخت سے سخت نقصان ہونے والا ہو، وہ نقصان برداشت کر لو، سزا برداشت کر لو، لیکن جھوٹ نہ بولو، سچی بات کہہ لو۔ یہ اللہ کے ہاں آپ کو جو درجہ ملے گا اس کی وجہ سے کہ آپ نے جو سچ بات کی ہے اور سچی بات کہی ہے، اس کا جو انعام ہے، اس کا جو صلہ اور انسان کو زندگی میں خیر ملنے والی ہے وہ جھوٹ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یعنی جو سچائی ہے یہ نجات ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے۔ جس کے الفاظ یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچائی ہے یہ نجات دینے والی ہے، جو جھوٹ ہے یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور کیا ہو جائے گی؟ نجات ملے گی۔ اور ہمارے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نجات سچائی میں ہے، نجات جو ہے، کامیابی جو ہے وہ سچائی کے اندر ہے، جھوٹ میں نہیں۔ اب الفاظ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی، جو سچائی ہے، سچ ہے، یہ تمہیں ینجی نجات دے گا، اور اسی طرح والکذب یہلک، جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اب ہم ہلاکت سے بچیں اور نجات کی طرف داخل ہو جائیں، اور نجات کا جو راستہ ہے وہ سچائی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یعنی جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو تم بھی گناہ گار بن جاؤ گے، تمہیں بھی وہ گناہ گاری کی طرف، فجاری فساقی کی طرف لگا دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से, अल्लाह अपने मामलात में, अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से खौफ करो, अल्लाह से डरो। यानी अल्लाह से डरने का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह कोई ऐसी ज़ात है कि जिनको देखकर इंसान को डर आता है, ये नहीं, उसकी अजमत को बात सामने रख कर बात करो कि इतना बड़ी ज़ात मेरी बात को जो अलीम और बसीर है सुन रही है, तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए बल्कि सच कहना चाहिए। मैं सच कहूँगा, मुझे कामयाबी होगी, मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे निजात मिलेगी। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ से बचो, क्योंकि झूठ तमाम गुनाहों की तरफ ले जाता है और तमाम गुनाह आग में डालने वाले हैं। जितने गुनाहगार होंगे सब आग में डलेंगे और जितने सच्चे होंगे सब जन्नत में जाएंगे। इसलिए ये बात हमारे ऊपर चंद मिनटों के अंदर ये बात समझ में आ गई कि हमें सच्चों के साथ शामिल हो जाने से ये फायदा होगा कि हम खुद भी सच्चे बन जाएंगे। झूठों के साथ बैठने से ये हमें नुकसान होगा कि हम भी झूठ बोलने वाले बन जाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान की आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें ये बता रहा है कि हमें सच बोलना चाहिए। क्या बोलो? सच, ऊंचा बोलो ना। हमें सच बोलना चाहिए, हमें हक कहना चाहिए और सीधी बात करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, व कौलु कौलन सदीदा, वो कौलु कौलन सदीदा, तुम सीधी बात किया करो, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह सीधी बात कहने की बरकत से तुम्हारे आमाल को ठीक फरमा देगा। हमारे हम कहते हैं चलो आज झूठ बोले थे, फिर बाद में हम क्या कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, सच्ची बात कर लेंगे। मेरे भाइयों, हम जिस इंसान को झूठ बोल रहे हैं, इंसान को ही बोला है ना, अब इसका मतलब ये जिसको झूठ बोला उसी से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हकूकुल इबाद है। हकूकुल इबाद बगैर उस बंदे से माफ किए बगैर माफ नहीं होता। हम जो कह रहे हैं अभी झूठ बोल लेते हैं, अपने अबू को झूठ बोल लेते हैं, अपने भाई को बोल लेते हैं, अपने उस्ताद को बोल लेते हैं, अपने बड़े किसी दफ्तर के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर किसी अफसर को बोल देते हैं, बाद में हम तौबा कर लेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जिसको झूठ बोला उसी से माफी मांगनी पड़ेगी। ये नहीं है कि झूठ तो बोला आपने किसी इंसान को और जाकर माफी मांग रहे अल्लाह की मस्जिद में। अब मस्जिद के अंदर माफी बाद में मांगनी है, पहले उस बंदे को जाकर कहने के मैंने आपको फलां दिन धोखा दिया है, आपके साथ मैंने फराड किया है, आपके साथ मैंने ये झूठ बोला था, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, फिर आपको जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौबा कबूल होगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान मुकद्दस की इन 2-3 बातों के अंदर हमें ये बात समझ में आ गई, चाहे हमें जितना बड़ा खसारा और नुकसान होने वाला हो, हम उस नुकसान को बर्दाश्त कर ले, लेकिन झूठ ना बोलें, सच कहें और हक कहें और नेकी पे लगे रहें और अपने आप को हर किस्म की झूठी बातों और लोग जो झूठे लोग हैं उनसे दूर रखें। अल्लाह हम सबको, मुझको भी और आपको भी, तमाम सुनने वालों को हक और सच कहने की और सच्चे लोगों के साथ रहने की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।